Hello everyone. For class 10 English, April 2023, 14 into 1. Each carries 1 mark. 14 questions we are attending. Synonyms: plentifully, sadly, dilated, widened, yanked, pulled. இது வந்து கொஞ்சம் wrong, questionnaire wrong. Antonyms: stranger, familiar. Confusion, calmness, superb, dull. Plural for formula, formulae, fail, failure. Abbreviation: CD, compact disc. Phrasal verb: the mother instructed the maid to take care of her child carefully. இங்கே ஆஃப் வரும், கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இந்த இடத்துல ஆஃப் வந்தால் தான் டேக் கேர் ஆஃப் அப்படின்னு வரும். நான் கொஸ்டினை கவனிக்கல. இந்த இடத்துல ஆஃப் இல்லை. ஸோ ஹியர் யூ ஆர் ரைட்டு. இதுவும் கரெக்டு தான். இங்கே ஆஃப் வந்திருந்தால் இது கரெக்டு. அதர்வைஸ் இட் இஸ் லுக் ஆஃப்டர். பார்த்துக்க சொல்லும்படி கூறினார். டு லுக் ஆஃப்டர். திஸ் ஒன். காம்பவுண்ட் வேர்ட்: சன், சன்லேசஸ். Next compound word: sun, sunglasses. Then tense form: my parents dash from New York next month. Next month அப்படிங்கிறது future. So for future you are using the verb will. So will return. 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. that you see from the question. கொஸ்டினுடைய PDF I give in the description box. You go through it. Then preposition: keep the books on the table. A linker: unless, though, but, when. You work hard, you will not succeed. will not அப்படிங்கிறப்போ இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து unless தான் வரும். ஸோ இந்த ஸ்டார்டிங்கில் வந்து unless, இருந்தால் ஒழிய, செய்தால் ஒழிய, போனால் ஒழிய, வந்தால் ஒழிய அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது வந்து unless. ஸோ unless you work hard, ஹார்ட் ஒர்க் செய்தால் ஒழிய நீ பாஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து unless வந்தால் இங்கே நாட்டுங்கிறது தொடர்ச்சியாக வரும் கண்டிப்பாக. இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா நாட் இருக்கும். இருந்தால் நீ கண்ணை மூடிட்டு unless அப்படின்னு சொல்லி போட்டுடலாம். Now section 1, each carries 2 mark. Question number 15. What made the young seagull go mad? Hunger made the young seagull go mad, or the seagull went mad at the sight of a fish. Then INSV stands for Indian Naval Ship Vessel. 3 days for fasting and makeup made the Holmes look sick. Then the Tamil month Masi or January and February. இதுக்கு கொஸ்டின் வந்து which month is called as Magha. Question number 19, section 2. My heart will keep the courage of the guest and hope the road's last turn will be the best. The question you see from the link. The gust of courage. What kind of gust does the poet seek here? The gust of courage. Courage எழுதினாவே மார்க் வந்துடும். Then what is the poet's hope? The poet's hope is that the last turn in the life's journey will be the best. Question number 20A. Where does the family live? The family lives in the complaining street. Why do you think the street is named as complaining street? People are always complaining, so it is named as that. Then question number 21. But we aunts never borrow, we aunts never lend. Why do you think aunts neither borrow nor lend? Aunts work hard and save food for future. இது எழுதினாவே போதும்.
மீதியெல்லாம் அப்படியே கொஸ்டின் பார்த்து எழுதிடலாம். தென் who says this line to whom? The aunt says this line to cricket. Now question number 22a. What is common for all of us? Sun, air and water are common for all of us. இந்த மூணு எழுதிட்டவே you get 1 mark. Then how are we fed? We are fed by peaceful harvest. Now section 3ல பார்த்தீங்கன்னா answer any 3 of the following. Each carries 2 mark. Rewrite the following in otherwise. So what is given is passive form. Because இங்கே வந்து பைன்னு வந்துருச்சு, அதே மாதிரி இங்கே டபுள் verb இருக்குது. ஸோ வந்து நமக்கு passive voice தெரியும். That portrait was painted by my grandmother. ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரும். இப்போ சிங்கிள் வேர்பாக மாற்றணும். அப்போ வாஸ் என்ன ஆயிரும்? கட் ஆயிரும். ஸோ மை கிராண்ட்மதர். Now question number 24, rewrite in reported speech. She asked, when will you call me? She asked, அவள் கேட்டால், when will you call me? நீ எப்போ வந்து என்னை கூப்பிடுவே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். ஸோ she asked, no conjunction. WHல பிகின் பண்ணுறப்ப கன்ஜெக்ஷன் கிடையாது. she asked, இந்த யூ வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். அப்போ ஐ. she asked me, என்னை வந்து கேட்டாங்க. அப்போ இந்த யூங்கிறது நான் அப்படின்னு வரும். ஸோ when I willங்கிற verb வந்து past tenseல would அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும். பிகாஸ் இங்கே வந்து past tense. since it is past tense உள்ளேயும் நம்ம past tense எழுதணும். ஸோ when I would call, ரெண்டு verb ஃபார்மில் ஃபஸ்ட் ஒன் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும், செகண்ட் ஒன் as it is அப்படி எழுதிக்கணும். ஸோ when I would call, இந்த மீ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல யாரை குறிக்கும்? இந்த ஷீன்னு வர்றதுனால யூ ஆர் ரைட்டிங் ஹர். இன்வெர்டட் காமாக்குள்ளே மீன் வர்றப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்ட் வந்து குறிக்கும். ஸோ தட் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஷீன்னு வர்றதுனால ஹேர். சப்போஸ் ஹீன்னு வந்தால் ஹிம் அப்படின்னு எழுதணும். She asked when I would call her. Punctuate the following. Were you not a good student? I asked. ஸோ இந்த இது வந்து இப்படி போட்டுக்க. தென் கேபிட்டல் W. ஸோ வேர் யூ, இப்போ கொஸ்டின் மார்க். பிகாஸ் வேர் யூ இது வந்து வேர்பில் வந்து பிகின் ஆகுது. ஹெல்பிங் வேர்பில் பிகின் ஆகிறப்ப யூ ஆர் புட்டிங் கொஸ்டின் மார்க். தென் க்ளோஸ் த கொட்டேஷன். கேபிட்டல் I. தென் ஆஸ்க்டு. ஸோ என்ன சேஞ்சஸ்ஸு? இதுவும் இது எழுதுனா கேபிட்டல் I எழுதியிருக்கோம். தென் திஸ் ஒன். கம்பைன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் இன்டு எ சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஸோ ராகவ் இஸ் சிக். இங்கே பட் ஹி அட்டென்ஸ் த ரிகர்சல் அட்டன் பண்ணாங்க சிக்காக இருந்தாலும். ஸோ பட் அப்படிங்கிறது காம்பவுண்டில் வரும், நம்ம சிம்பிள் சென்டென்ஸாக மாற்றுறோம். ஸோ பட் அப்படிங்கிறத எழுத்தணும். ஸோ இதுக்கு பட்டினுடைய சிம்பிளுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் படி என்ன எழுதணும்? இன்ஸ்பைட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப்ங்கிறது ஆல்வேஸ் கம்ஸ் இன் த பிகினிங். நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் டேபிள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஆஃப் மறக்காமல் போடணும். இந்த ராகவங்கிறது பாய்ன்னு வர்றப்போ நம்ம என்ன எழுதணும்னா ஹிஸ்ஸு. கேர்ள் அப்படின்னா ஹர் அப்படின்னு எழுதணும். இல்லாட்டி ராகவ்ஸ் நேம் எழுதி அப்பாஸ்ட்ரஃபி போட்டு எழுதிக்கலாம். ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் சிக் அப்படிங்கிறத சிக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லி சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் ஹிஸ் சிக்னஸ் இது சேஞ்ச் ஆனது. தென் ராகவ் sickness, he attends the rehearsal. Rearrange into meaningful sentences. As I healthy or you am as. பிகினிங்கில் அந்த ப்ரோனோன்னா கொண்டு வந்துடு. ஐக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக வேர்பு தான் வரும்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஏன்னா சப்ஜெக்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன எழுதணும்? வேர்ப் ஃபார்ம். ஸோ இங்கே வேர்ப் எது? ஆம். ஐக்கு வந்து ரெலவெண்ட்டாக ஆம். ஸோ ஐ ஆம் ஹெல்த்தி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? அப்போது ஆஸும் வரும். ஆஸ் நடுவில்
healthy. Adjective வந்து இடையில வரும். So I am as healthy as you are யூன்னு வராது. I am as healthy as you are. உன்னை போலவே நானும் ஹெல்த்தியாக உள்ளேன். Speaks Ruben besides German languages too. So Ruben ஃபஸ்ட்டு அந்த நேம் வந்துடும். இதை தொடர்ந்து கண்டிப்பாக நம்ம என்ன எழுதணும்? வேர்ப் தான் எழுதணும். வேர்ப் என்ன இந்த இடத்துல? இங்கே ஸ்பீக்ஸ். ஸோ ரூபன் ஸ்பீக்ஸ் எவ்வளவு? 2 languages. 2 ஜெர்மனை தவிர மேலும் 2 லாங்குவேஜ் அவனுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம். பிசைட்ஸ்னால் அதை தவிர இதுவும் தெரியும். ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக வேர்பு தான் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ரோட் மேப். யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் ஹியர். ஸோ வி கிவ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ரீச் ராஜா ஸ்டோர். கோ ஸ்ட்ரெயிட். இது 2 மார்க் தான். ஸோ உனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நீ எழுதணும். ஸோ கோ ஸ்ட்ரெயிட். இங்கேருந்து இப்படியே போகிறோம் இல்லையா? நான் இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன், இது வராது. தென் ராஜா ஸ்ட்ரீட் போகிறதுக்கு இப்படி தான் தேவைணும். இங்கேருந்து போகிறப்ப இது இது லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு. ஸோ இது லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு. டர்ன் லெஃப்ட் அட் த மெயின் ரோட். ஸோ எதை கடந்து செல்கிறோம்? பஸ் ஸ்டாப்பை கடந்து செல்கிறோம். இந்த மாதிரி கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம என்னென்னு எழுதணும்? வாக் பாஸ். பிஏஎஸ்டி, எஃப்ஏஎஸ்டி இல்லை. எஃப்ஏஎஸ்டினா வேகமாக நடத்தல். பிஏஎஸ்டினா அதை கடந்து செல்லுதல். எதை கடந்து செல்கிறோம்? வாக் பாஸ்ட் த பஸ் ஸ்டாப். வந்துட்டு திரும்ப அப்படியே நடக்கிறோம். ஏன்னா எங்கேயும் நம்ம டேர்ன் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இங்கெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ தொடர்ந்து செல்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்னு எழுதணும்? ப்ரொசீடு. தொடர்ந்து செல், கண்டினியூ அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ ப்ரொசீட் அலாங் த ரோடு. அப்படியே ரோடு இது கூட எழுதணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. அட் த 4 இந்த இடத்துல ரீச் ஆயாச்சு. ஸோ இது ரைட் சைடு ராஜா ஸ்டோருக்கு வந்துட்டோம். ஆப்போசிட்டாக என்ன இருக்குது? எஸ்பிஐ. ஸோ யூ கேன் எழுதிக்கலாம். Now section 4. Identify the errors and rewrite correctly. Many students has turned up for the seminar. இங்கே many students அப்படிங்கிறது plural. ஸோ plural வர்றப்போ has வராது. You have to change it as have. எனக்கு இடம் இல்லை, வெறும் ஆன்சர் மட்டும் எழுதியிருக்கேன். தென் ஒன் ஆஃப் த பாய்ஸ். ஒன் ஆஃப் த அப்படிங்கிறது இட் ஆல்வேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு சிங்குலர். இங்கே பாய்ஸ் வந்தாலுமே ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ இது ரெஃபர்ஸ் டு சிங்குலர். சிங்குலர் வந்தால் சிங்குலர் வேர்ப் ஈஸ். ரைட். ஐ பாட் ஏ புக். ப்ரிப்போசிஷன் ஏ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸ்ரீனா அவாய்ட்ஸ் டு ஈட். டு ஈட் வராது. இன்ஃபினிட்டி ஜெரண்ட் ஃபார்ம் eating. The deer runs fastly. Not fastly, fast. So இதனுடைய PDF I give in the description box. You can use it. So if you like this video, you please share it to your friends and subscribe my channel Gomadi Maths and English.